हुगली जिले के वैधवाटी नगर पालिका क्षेत्र के शेवड़ाफुली में स्थित एक प्रसिद्ध घोष नर्सिंग होम को राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। इस नर्सिंग होम पर आरोप है कि उसने एक महिला के अवैध उसका गर्भपात कर दिया। नर्सिंग होम के खिलाफ अनेकों शिकायत मिलने पर 31 जनवरी को हुगली जिला स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को उच्च स्तरीय जाँच के लिए निर्देश जारी किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार 4 फरवरी को जांचकर्ता अधिकारी घोष नर्सिंग होम पहुंचे और जांच शुरू की। अधिकारियों ने जांच में सहयोग करने के लिए जब नर्सिंग होम के डॉक्टर सोमनाथ घोष से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वह बाहर है और मामले की जानकारी लेने के बाद ही कुछ कह सकेंगे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस नर्सिंग होम के खिलाफ और भी कई शिकायतें हैं। কখন এসেছেন বন্ধ করতে? কখন এসেছেন মোটামুটি আধিকারিক? আধ ঘন্টা খানিক এসেছে আমাদের। এসে কি করলেন? ওই ভিতরে ঢুকে কথাবার্তা বলছিল, তারপরে দেখলাম বাইরে ওরা সব বেরিয়ে কথা বলছে। হাসপাতালের ভিতরে লোক ছিল? হ্যাঁ, ওই মেয়ে ছিল আর কি। তারপর সবাইকে বাইরে বার করে দিল? আর না, লোকজন নেই, এমনি তো লোকজন নেই। এই হাসপাতালের রেপুটেশন কেমন? মোটামুটি ভালো না খারাপ? মোটামুটি তো ভালোই, এখনো আমরা শুনিনি এখন খারাপ কোনটা। এরকম চোখের সামনে একটা নার্সিংহোম বন্ধ হতে দেখলেন, কি বলবেন? আমরা কি বলবো, আমরা তো যাই রাত্রিবেলা চলে যাচ্ছি, তাতে সকালবেলা চলে আসছি, কি করছে হয়তো না করছে আমরা কি করবো। আপনার নাম? গৌতম সাহা। जलपाईगुड़ी जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिले भर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को राजगंज थाने के अंतर्गत बेलाकोबा पाड़ी की पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने राजगंज ब्लॉक के शिकरपुर इलाके के डांगा लाइन क्षेत्र में छापा मारा, जहां अवैध शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मात्रा में चौलाई शराब और उसे बनाने के उपकरण नष्ट कर दिए। हालांकि पुलिस की कार्यवाही से पहले ही शराब माफिया वहां से फरार हो गए। চুলাই কতদিন থেকে বানাচ্ছে? কি দেখছেন? আমি তো এটা জানি না, আমার বাড়ি আছে অনেক। এটা কোন জায়গা? এটা ডিবুলাইন। ডিবুলাইন। এখানে কি ওই চুলাই মদ বানাচ্ছে? চুলাই তো বানাচ্ছে। চুলাই বানাচ্ছে। এইভাবে চুলাই মদ বানাচ্ছে যে, এতে তো এলাকার তো ক্ষতি হচ্ছে, কি মনে করছেন? ওইটা আমরা এখন কি করে বলবো কে কার ক্ষতি হচ্ছে কার হয় না। কি দেখলেন এখানে? পুলিশ এসে কি করলো? ওই যে তদন্ত করতেছে। কি নাম আপনার? জ্যোতিষ রায়। এই জায়গাটার নাম? ডিবুলাইন। जलपाईगुड़ी जिले के प्राइमरी निम्न बुनियादी विद्यालय मदरसा और बाल शिक्षा केंद्रों की 41वीं जिला स्तरीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ राजा डांगा पीएम हाई स्कूल मैदान में एक भव्य समारोह के साथ हुआ। कल मिसाल जिला प्राथमिक विद्यालय संसद से माल साउथ सर्कल कार्यालय पहुंची, जिसके बाद आज दोपहर 12 बजे इसे खेल मैदान में लाया गया। 26 जनवरी को दिवंगत शिक्षक सफीउल हक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद इस प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया गया। प्रत्येक सर्कल की ओर से परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राजगंज सर्कल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शाम को एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में शामिल छात्र छात्राएं रात भर राजा डांगा पेंदा मोहम्मद हाई स्कूल में रुके और अगले दिन जिम्नास्टिक, योगासन तथा ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं ने भाग लिया। और मुख्य अतिथि कृष्णा रॉय बर्मन ने कहा कि 41वीं जिला वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ भव्य तरीके से किया गया है। खबर गुवाहाटी से है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सफलतापूर्वक एक लाइव फायर ड्रिल का संचालन किया, जिससे उनकी युद्ध तैयारी, त्वरित तैनाती और सटीक हमला करने की क्षमता का परीक्षण हुआ। यूनिट्स विशेष रूप से सिक्किम के ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध के लिए प्रशिक्षण ले रही थी और विभिन्न ऑपरेशनल परिस्थितियों में अपने अनुकूलन क्षमता और तत्परता का प्रदर्शन कर रही थी। संयुक्त अग्निशक्ति और समन्वित भागीदारी के माध्यम से यूनिट्स ने ऊंचाई वाले युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों सहित विभिन्न स्थितियों से निपटने की अपनी तैयारियों को साबित किया। यह अभ्यास सभी प्रकार के भूभागों में दक्षता, चुस्ती और मिशन तैयारियों के उच्च मानकों को बनाए रखने की सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय सेना लगातार अपनी क्षमताओं को उन्नत कर रही है ताकि विभिन्न परिदृश्यों में बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जलपाईगुड़ी जिले के फाटापुकुर बुरी मोड़ इलाके में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल विभाग की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। এখানে কাবারিখানা দোকানও ছিল, কাবারিখানা শর্ট সার্কিটে আগুন লাগছে। 6টা 30-এ ফোন করছি, এখনো ফায়ার ব্রিগেড আসছে না।
ঠিক আছে 20 মিনিটের মতো হয়ে গেল। এখন এখানে পুরো ধরনের আগুন লাগছে, 3-4টা দোকান কিন্তু জ্বলে পুরো ছাই হয়েছে। হ্যাঁ, এখানে লাইনের পুরো সমস্যা হচ্ছে। দেখেন এখানে কত ধরে বড় টায়ারটুকু মনে আছে। এখানে কাপড়ের দোকানে একটা আগুন লাগছে, কি করে আগুন লাগলো এটা আমরা বুঝতে পারি। এখন আমরা ওখানে দাঁড়াইছিলাম, এখন আসে দেখে আমরা পুরো আগুন লাগছে। তার জন্য ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করা হয়েছে, ফোন করে সত্ত্বেও এখন আসছে না। এখন মোটামুটি 20 মিনিট হয়ে গেল। 20 মিনিট হয়ে গেল, এখনো ফায়ার ব্রিগেড পৌঁছায়নি। এখন পৌঁছাবে না। ফুলবাড়িতে ফোন করা হয়েছে। এই ব্যাপক তো কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে ভিতরে। ভিতরে এখানে ওই চাপাতি ফ্যাক্টরি বেল বানায়, হ্যাঁ, ওই একটা বেলের দোকান আছে। আর এখানে যেখানে আগুন আছে কাবাড়িখানার দোকান ছিল। কাবাড়িখানা দোকান। হ্যাঁ, আপনার নাম আর এই জায়গাটার নাম? আমার নাম নরেশ রায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা হলো বুড়িমুড়ে বলে। खबर मेदिनीपुर से है। मेदिनीपुर शहर के विद्यासागर हॉल मैदान में पिछले 9 दिनों से सृष्टि श्री मेला का आयोजन किया गया था। 27 जनवरी से शुरू हुए इस मेले में पश्चिम बंगाल के 20 जिलों और 2 अन्य राज्यों से करीब 250 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने स्टॉल लगाए थे। अनुकूल मौसम और सही समय पर आयोजन होने के कारण ये मेला महिलाओं के लिए जबरदस्त आर्थिक सफलता लेकर आया। 9 दिनों तक चले इस मेले में करीब 1 करोड़ 8 लाख लोग पहुंचे और लगभग 5 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई। ये जानकारी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दी। जिन स्वयं सहायता समूहों ने सबसे अधिक बिक्री की उन्हें मेले के अंतिम दिन जिला अधिकारी और अन्य अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। मेले के आयोजन से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी गोविंद हालदार ने बताया कि पिछले वर्ष यह मेला 7 दिनों तक चला था, जिसमें 200 स्टॉल लगे थे और कुल 2 करोड़ 53 लाख रुपए की बिक्री हुई थी। इस बार मेले की अवधि बढ़ाकर 9 दिन कर दी गई और स्टॉल की संख्या भी 50 बढ़ा दी गई है। हालांकि इस बार मेला मेदिनीपुर कॉलेज मैदान में नहीं लगाया जा सका, जिसके कारण इसे विद्यासागर हॉल मैदान में आयोजित किया गया। शुरुआत में स्थान को लेकर चिंता थी, लेकिन मेले की शुरुआत होते ही ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मेले में अधिकांश स्टॉल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादकों के थे। इन महिलाओं ने 9 दिनों में 5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। कई लोगों का मानना है कि पिछले 1 साल में सबसे अधिक कमाई कोलकाता में हुई थी, लेकिन इस बार मेदिनीपुर का सृष्टि श्री मेला दूसरे स्थान पर आ गया। উত্তর দিনাজপুর রায়গঞ্জে বাড়ি। দুইজন আসছি, একটা জুট কার্পেট, একটা আমার বম্বু বাস। এটা কেমন বিক্রি হয়েছে? ভালো হয়েছে, খারাপ হয় না, ভালো হয়েছে। বিভিন্ন মেলাতে আপনারা তো জানেন। হ্যাঁ, বিভিন্ন রকম যাই মেলা। এই বছর সব থেকে ভালো কোথায় বিক্রি হয়েছে? সব থেকে ভালো ফার্স্ট হলো কলকাতা, সেকেন্ড এখানে হলো। এখানে কতজন একসঙ্গে এসেছিলেন, কি কি নিয়ে এসেছিলেন? এইখানে জুট কার্পেট একটা, আর আমার একটা বাস ছিল, বম্বু বাসের একটা লাইট ল্যাম্প, ফুলদানি, পুষ্টিগুস, বাসের তৈরি হাতের কাছে নিজের, এই সমস্ত জিনিস নিয়ে আসছে। তবু আনুমানিক কত বিক্রি হয়েছে? আনুমানিক একটা আমার তো কত টাকার জিনিসে হবে, মোটামুটি 50-60 হবে। 50,000 টাকা। কদিন আছেন? 9 দিন। কলকাতায় কত বিক্রি হয়েছে? কলকাতা 70-80 এরকম। 70-80 হাজার। তো আপনি মানে পুরো পরিবার নিয়ে এসেছেন নাকি? না, আমরা দুইজনের স্বামী স্ত্রী আছি। আমার আমি দুইজন। নামটা বলুন। আমার নাম অমল বৈশ্য। অমল বৈশ্য। ভালো বিক্রি হয়েছে এখানে। প্রত্যেক বছর 2 বছর হচ্ছে, 2 বছর এরা। এবছর প্রত্যেক আগের থেকে এবছর ভালো বিক্রি হয়েছে, মাল আইটেম সব রকম ভালো ভালো আগের থেকে ভালো বিক্রি হয়েছে। কত আনুমানিক লোক হয়েছে 9 দিনে? 9 দিনে 70-80 একটা করে বিক্রি করেছি। সবাই কম বেশি এবার ভালো? এবার সবাই কম বেশি ভালো বিক্রি করেছে। আগের বছর থেকে এবছর অনেক ভালো বিক্রি হয়েছে। 1 বছর ধরে অন্যান্য অনেক মেলাতে তো গিয়েছেন, সব থেকে বেশি বিক্রি কোথায় হয়েছে আপনার? ওরকম তো বলতে পারে কোথাও, যেখানে যেমন পয়সা না সে পয়সা। এই বছর সব থেকে ভালো লাভজনক কোথায়? আমি সবচেয়ে ভালো নাম করছি গুজরাটে। গুজরাটে। আচ্ছা, তারপর গুজরাটে সবচেয়ে ভালো। তারপর পুনাতে করেছি, কলকাতা করেছি, এগুলো মেলা করেছি এই বছরের মধ্যে। এই মেলাটা এবার অন্যান্য বার থেকে ভালো হয়? এবার এই মেলাটা 2 বছর হয়েছে, 4 বছর 2 বছর হয়েছে, তার মধ্যে এবছর ভালো হয়েছে। নাম ভাই তোমার? আমার নাম হাসেম চিত্রকর, বাড়ি পিংলানা, পশ্चिम मेदिनीपुर। अलीपुर द्वार के 7 नंबर वार्ड न्यू टाउन इलाके में देर रात करीब 2 बजे भीषण आग लग गई, जिसने कई घरों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 7 लकड़ी की दुकानें और एक घर जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जो तेजी से फैल गई। आग में कंप्यूटर, कपड़े, कॉस्मेटिक, जूते समेत कई दुकानें जल गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दमकल अधिकारियों ने कहा कि आग लगने के सही कारणों की जाँच की जा रही है।
नदिया जिले के करीमपुर 2 नंबर ब्लॉक के अंतर्गत महेश बाथान शिवतला पाड़ा में आज तड़के भीषण आग लगने की घटना हुई, जिसमें एक कच्चा घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। परिवार के अनुसार आग लगने का कारण बिजली में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घर के मुखिया गोपाल चंद्र घोष ने बताया कि आग लगते ही उन्होंने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग तुरंत बाहर निकल आए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही करीमपुर अग्निशमन विभाग की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक मवेशी को हल्की चोट आई है। घर के फर्नीचर व अन्य सामान जलकर नष्ट हो गए हैं, जिससे लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ। पीड़ित परिवार ने करीमपुर 2 नंबर पंचायत समिति और करीमपुर थाना में घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। गोपाल चंद्र घोष जो पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर हैं और इस हादसे के बाद पूरे परिवार के साथ गहरे सदमे में हैं। करीमपुर फायर ब्रिगेड के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है। আমার নাম বিশাল ঘোষ। আমি করিমপুর 2 নম্বর ব্লকের মহিষবাথান অঞ্চলের। আমার আজ ভোর 4:45 নাগাদ আমার দাদুর বাড়িতে কারেন্ট সার্কিটে বাড়ি আহত আগুন ধরে গেছে। আগুনে বহুত কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগুনে 50,000 টাকা বা কোনো সব কিছু পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। আর বাড়িতে অনেক গরুকে উদ্ধার করা হয়েছে, গরুটা কিছু আহত হয়েছে। আর আশেপাশের লোক এবং অনেকে দমকলের সহায়তায় আগুনটি অনেকে অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে। আমরা বিডিও অফিসে আবেদন জানিয়েছি এবং থানায় আবেদন জানিয়েছি আমাদের যেন কোনো কিছু সাহায্য করতে পারে। যার ঘর পুড়ে গেছে তার কি নাম? তার হচ্ছে গোপাল চন্দ্র ঘোষ। চন্দ্র ঘোষ আমার নাম। এই আগুন ধরে গেছে। কোথায় আগুন লেগেছে? বাড়িতে। আপনার বাড়ি কোথায়? মহিষবাথানে। আগুনে কি কি পুড়েছে? ওই 50,000 টাকা মতো পুড়ে গেছে আর ঘরের জিনিস সব পুড়ে গেছে। টাকা পড়েছে না সব মিলিয়ে 50,000 টাকার মতো পড়েছে? সব মিলিয়ে টাকা দিয়ে সব মিলিয়ে হবে 50,000 টাকা। এই বিষয়ে কোথাও লিখিত অভিযোগ করেছেন? হ্যাঁ করেছি। কোথায় কোথায় করেছেন? থানায় আর বিডিও অফিসে। नदिया जिले के शांतिपुर गोविंदपुर थोक सब्जी बाजार में एक वैन चालक झंटू सरकार उम्र 57 का फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक के परिवार का आरोप है कि पारिवारिक रंजिश के कारण उसकी हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया गया। परिवार ने शांतिपुर थाने में शिकायत दर्ज कर दोषियों को सजा देने की मांग की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुबह के समय झंटू सरकार का शव बाजार में एक दुकान के अंदर फंदे से लटका मिला। मृतक के परिजनों का कहना है कि लंबे समय से पारिवारिक दुश्मनी के कारण आरोपियों ने कई मामले दर्ज करवाए थे, लेकिन सभी मामलों में झंटू सरकार का परिवार जीत गया। ऐसी दुश्मनी के चलते उसकी हत्या कर दी गई। वहीं आरोपियों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रानाघाट भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच जारी है। আপনার কি অভিযোগ? কি আপনার স্বামীকে কি বলছেন খুন করা হয়েছে? আমার স্বামীকে খুন করা হয়েছে। কে করেছে? ওই আমার কে? ননদ? ননদরা খুন করেছে। কেন করলো? কেন? এদের সঙ্গে আমাদের একটা দীর্ঘদিনের সমস্যা, কেস খামারের ব্যাপার। কি পারিবারিক শত্রু? পারিবারিক শত্রুতা। ওরা আমাদের জমি জায়গা নিয়ে কেস খামারি করেছে। দীর্ঘ 24খানা কেস করেছে বহু বছর ধরে। সব কেসে আমি জিতে গেছি। প্রত্যেকটা কেসে জিতি আর প্রত্যেকবারই ওরা হুমকি দেয় আমাকে। এই জমিটা নেওয়ার জন্য ওরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে। আচ্ছা। আমার যখন ছেলেবেলারা ছোট ছিল তখন থেকে শুরু করেছে। এরা ঘর দুয়ার আমাকে আগুন ধরিয়েও পুড়িয়ে দিয়েছে। আমি থানায় এসেছি, আমি বহুবার থানায়ও জানিয়েছি। আপনার স্বামী কোথায় ছিল আজকে? উনি বাজারে মুটের কাজ করে, ফুলের কাজ করে। কি জানতে পারলেন সকালে? সকালবেলা জানতে পারলাম যখন উনি মারা গেছে, তখন আমার কাছে ফোন গেল, বললো যে উনি গলায় জড়িয়ে মারা গেছে। আপনি মনে করছেন না গলায় জড়িয়ে মারা? না, গলায় জড়িয়ে যদি মারা যায় তখন নাক মুখ ফাটা কেন? সে কি নিজের নাক মুখ নিজে ফাটিয়ে কখনো মারধর করে মেরে ফেলা হয়েছে? মারধর করে ওকে জোর করে গলায় ফাঁসি দেওয়া। কার কার বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনার? আমার ননদের পর ননদের জামাই, ওর ছেলে, ওর মেয়ে আর আমার রিফিজ যাবে। আচ্ছা, আপনি কি অভিযোগ করলেন থানায়? আমার ছেলে অভিযোগ করেছে। আমার কি চাইছেন এখন? আমি শাস্তি চাইছি। আচ্ছা, কি নাম আপনার স্বামী? আমার স্বামীর নাম ঝন্টু সরকার। আপনার নাম? অভিযোগ আপনার? আমার অভিযোগ আমার বাবাকে মারধর করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, কে করেছে? এই শ্যামলী, সুভাষ, মন্টু। কে হয় আপনাদের? আমাদের পিসিমশাই। কি চাইছেন এখন? এখন আমি থানায় ওদের নামে করেছি, অভিযোগ দিয়েছি। দেখি অফিসের কি চাইছেন? শাস্তি হোক? শাস্তি হোক। কি পরিকল্পিতভাবে এরকম করেছে? পরিকল্পিতভাবে। ওরা হচ্ছে এই হুমকিও দিয়েছে
কি নাম আপনার? আমার নাম রাজু সরকার। কে হয় আপনার? আমার বাবা। কোথা থেকে পাওয়া গেছে? गोविंदपुर बाजारे। बंगाल की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को संजोए हुए बांकुड़ा जिला खादी मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। मंगलवार को बांकुड़ा स्टेडियम में इस मेले का उद्घाटन खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कालोल खा, सांसद अरूप चक्रवर्ती और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। पश्चिम बंगाल खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड की पहल पर आयोजित इस मेले में राज्य भर के नामी हस्तशिल्पी अपने उत्पादों के साथ पहुंचे हैं और साथ ही दूर कश्मीर से भी शिल्पकार इस मेले में भाग लेने आए हैं। आयोजकों के अनुसार इस बार मेले में 116 स्टॉल लगाए गए, जहां लोग सीधे कलाकारों से वस्त्र, सजावटी सामान और अन्य आवश्यक चीजें खरीद सकते हैं। ये मेला 15 फरवरी तक चलेगा। मेले के पहले दिन से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने जमकर खरीदारी शुरू कर दी। आज बांकुड़ा जिलाয় बांकुड़ा শহরে পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ কুটির শিল্পের মেলার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হলো। সেই উদ্দেশ্যেই আমি রাজ্য খাদি এবং কুটির শিল্পের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে শুভ ইংরেজি নববর্ষে শুভেচ্ছা জানাই। এবং আমি দায়িত্ব পাওয়ার পরে প্রতিটা জেলাতেই চেষ্টা করছি যাতে গ্রামীণ শিল্পীরা বেঁচে থাকে, খাদির তৈরি শিল্পীরা যাতে বেঁচে থাকে। আমাদের উন্নয়নের কাণ্ডারি শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে দায়িত্ব দেওয়ার পরে আমি সকলকে নিয়ে সব ধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, যেমন বাঁকুড়া জেলায় এসব শিল্পীর দ্বারা আজকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা বাংলা তথা ভারতবর্ষে স্বীকৃতি লাভ করে এনেছে, তাদের প্রত্যেককে আমরা আমাদের পরিষদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এবং আমি আশা করি যে 120টা স্টল আজকের এই শুভ দিনে জেলা আধিকারিক সহ নদিয়া বাঁকুড়া জেলার সম্মানীয় জেলা শাসক সহ সমস্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক, বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন, সাংবাদিক ভাইরা বোনেরা, তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই। এই পিছিয়ে পড়া জেলায় যাতে আগামী দিনে আরও আমরা প্রতিটা সাব ডিভিশন ওয়াইজ শিল্পীদের ডেকে আমরা পশ্চিমবঙ্গ খাদি এবং গ্রামীণ কুটির শিল্পের যে ঐতিহ্য তাকে প্রসার করবার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি। আর আমি আশা করব যে বাঁকুড়া জেলাবাসী আজকের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন, যারা আসেননি, প্রত্যেককে পরিষদের তরফ থেকে আমাদের কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাই। যারা এখানে স্টল করেছে এসব শিল্পীরা তাদের সেই শিল্প দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে যাতে শিল্পীরা বেঁচে থাকে সেই আহ্বান রেখে বাঁকুড়াবাসীকে পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পরিষদের তরফ থেকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। কোন কোন জেলা থেকে মূলত এবারে স্টল নিয়ে? মালদা জেলা এসছে, মুর্শিদাবাদ জেলা এসছে, নদিয়া এসছে, বাঁকুড়া তো আছেই। হ্যাঁ, বাঁকুড়া কুটির শিল্পে একটা ঐতিহ্য বহন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেখানে গামছা তৈরি হয়, ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদি তৈরি করে সেই শিল্পীরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বাংলার মানুষের। এবং গত কয়েকদিন আগে রাজ্য খাদি মেলা শেষ হলো, তাতে কুটির শিল্পই আজকে সেই জায়গায় তাদের যা বিক্রি খাদি এবং গ্রামীণ কুটির প্রায় 7.5 কোটি টাকা আজকে রাজ্য মেলাতে বিক্রি হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় আমরা মধ্যমগ্রাম দিয়ে শুরু করেছি। আজকে উপস্থিত হয়েছি বাঁকুড়া জেলায় পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ কুটির শিল্প। হ্যাঁ, আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরে প্রত্যেকটা জেলাতেই বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের পরিষদের তরফ থেকে আবেদন নিবেদন করেছি। তিনি সব আবেদনই সাড়া দিয়ে সারা বাংলায় এই শিল্পীরা যাতে বেঁচে থাকে তার বন্দোবস্ত তিনি করছেন। এবং আমরা তাকে অনুসরণ করি বিভিন্ন জেলায় আমাদের পরিষদের তরফ থেকে গ্রামীণ কুটির শিল্প খাদি মেলার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আমি বিশ্বাস করি যে এই কুটির শিল্প নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবে। মানুষের আশীর্বাদ, দোয়া, শুভেচ্ছা। আশা করছেন? আমি এসেছি উত্তর 24 পরগনা ব্যারাকপুর 2 ব্লক থেকে। আমি কাজ করছি প্রায় 30 বছর হয়ে গেছে। তা বাঁকুড়ায় এখানে প্রথম যখন মেলা হয় আপনার গিয়ে 4 দিনের হতো, সরস্বতী পূজায় কি 3 দিন, সেই থেকে আসছি। বাঁকুড়ার জন্য আমরা বসে থাকি। বাঁকুড়ায়
এত ভালো বিক্রি যদি না হয় তাহলে মনে হয় কি বাঁচবো না, বাড়ি থাকতেই পারি না। সেই থেকে আসি এবং এখানে ভালো রেসপন্স, প্রচুর কাস্টমার মানে আমাকে এসে খোঁজে যে আমি নিজে হাতে তৈরি করি, চাহিদা অনুযায়ী বানিয়ে দেই, যে যেমন কালার চাই আমি নিজে বানাই, এখানে বিক্রি করি। বাঁকুড়া খুব ভালো রেসপন্স, মানে স্টেট লেভেল ভালো বিক্রি হয়েছিল। ৮০-৮৫-র উপরে বিক্রি করেছিলাম খালি জুয়েলারি। আমার ব্যাগও আছে, জুট ব্যাগ আছে। এবারে কি আশা করছেন? হ্যাঁ, এবারও তার থেকে বেশি প্রচুর মাল এনেছি, এবারও তার থেকে বেশি আশা করছি। কালেকশন সুন্দর আছে, সবাই যারা দেখছে বলছে সুন্দর কালেকশন, আসবো। নমস্কার, আমার নাম হচ্ছে মমতা ঢালি, হচ্ছে কি ব্যারাকপুর 2 ব্লক থেকে। হ্যাঁ, আজকে আমরা প্রথম দিনই এলাম। অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে আসার কোনো প্ল্যান ছিল না, আমরা অ্যাকচুয়ালি সরস্বতী ঠাকুর দেখার জন্য ঘুরতে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে আজকে উদ্বোধন হয়ে গেছে। আমরা বললাম যে চলো তাহলে বন্ধুরা মিলে প্ল্যান করলাম ঘুরে দেখি একটু। খুবই ভালো লাগছে। এখনো সমস্ত স্টল সেজে ওঠেনি, কিন্তু যেটুকু সেজেছে তাতেই প্রচুর শপিং করা অলরেডি হয়ে গেছে এবং ইচ্ছা আছে আবার আসবো পরে আরো বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি নিয়ে। খাদি মেলাতে কি এত ভ্যারাইটিস দেখতে পাওয়া যায়? হ্যাঁ, একদম এত রকমের ভ্যারাইটি, আর মানে কি নেই এটা আর কি। সবাই মনের মতো যেটা যা মানে খুঁজছে পাচ্ছে। খাদ্য মানে বিভিন্ন রকম ফুড আইটেম থেকে শাড়ি, কুর্তি, বিভিন্ন রকম জুয়েলারি, সমস্ত কিছু। আজকে কি রথ দেখা পালা বেচা কি? হ্যাঁ, একদম একসাথে রথ দেখা পালা বেচা দুটোই হলো, এবং পরবর্তীকালে আবার আসার ইচ্ছা আছে, নিশ্চয়ই আসবো। আপনারাও সবাই আসুন, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো বাঁকুড়ার সবাই যত আছেন আসুন, আপনাদের সময় করে এখনো আছে থাকছে, আপনাদের যা যা দরকার এসে দেখে যান, ঘুরে যান, অবশ্যই ভালো লাগবে। আমার নাম ললিতা সরেন।